आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। जदों असीं परमेश्वर के वचन ते चलते हाँ तो चलते चलते बहुत सारिया स्थितियां, बहुत सारे हालात, बहुत सारिया समस्या का सानू सामना करना पैंदा आ। पर उन्हां सारिया स्थितियां साडे लई जरूरी आ जीवन दे विच आउण वाली हर एक समस्या नूं जिहड़ी किसी भी रूप दे विच आउंदी है, असी उस समस्या नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे अगे रखीए। जिहड़ा सानू समस्या चों कड्डूगा ही नहीं, बल्कि वो सानू संसार दे लई बरकत दा कारण भी बनावेगा। होली बाइबल जिन्नियां दे हत्थ दे विच है, पुराने नेम दे विच भी ढेर सारे अचरज काम खुदा ने अपने लोकां नाल कीते। नवे नेम दे विच भी साडे उदारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अणगिणत अचरज काम कीते और उन्हां दे विचों चंद वा जिहड़े बाइबल दे विच दर्ज कीते गए ने, सिर्फ गिनती मिनती दे, ताकि असी ईमान ले आइए। और ये अचरज काम इसलिए लिखे गए इतिहास दे पन्नियां दे विच, ताकि असी इन्हां ते अमल करिए, पढ़ के विश्वास करिए कि जे खुदा अपने लोकां दी अगवाई कर सकदा आ, उन्हां नूं आफतां ते मुसीबतां चों कढ सकदा आ, ते अज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर उही आ जिहड़ा सानू समस्या चों ही नहीं कढदा, बल्कि सानू दुनिया दे लई बरकत दा कारण भी बनाउंदा है। ये बाइबल दे विच इसे लिए लिखे गए आ। उही परमेश्वर अज भी अचरज काम करदा आ। इब्रानियां दी पुस्तक दे विच लिखिया गया कि प्रभु यीशु मसीह अज कल ते जुगो जुग वो बदलदा नहीं गा। जेड़े सूरज दे हेठां खुदा दे नबी रह के गए, जेड़े सूरज दे हेठां रसूल रह के गए, उसे सूरज दे हेठां अज तुसी रह रहे हो। उस समय कोई सूरज होर नहीं सी, उस समय कोई ये धरती होर नहीं सी, उस समय ये आकाश होर नहीं सी, ये चंद्रमा तारे होर नहीं सी। यहोशुआ ने जिस सूरज नूं कहा रुक जा, वो कोई होर सूरज नहीं सी। अब्राहम ने, परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा, कहंदा अपनी अखां नूं चक के आकाश दे तारे गिण सकदा तां गिण ला। वो कोई होर तारे नहीं सी कि उदों कोई तारे होर चढ़दे ही ते हुण तां कोई होर ही चढ़ी जांदे आ जी। यही तारे सी जिन्हां दा हवाला परमेश्वर ने अब्राहम नूं दिता। कहंदा जे तू आकाश दे तारे गिण सकदा गिण ला, इन्नी मैं तैनूं आशीष देवांगा। इसलिए प्रेमियों, जिहड़ा परमेश्वर हज़ारां साल पहला काम करदा सी, वही परमेश्वर अज भी अपने लोगों के जीवन च अचरज काम करदा आ। जिहड़ियां जिंदगियां अपने आप नूं खुदा दे हत्थ दिंदियां ते अपनियां समस्या ते अपनियां परेशानियां नूं परमेश्वर दे अगे रखदियां, ते परमेश्वर उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। उन्हां दे ईमान दी परख करदा है। जदों असीं ईमान च खरे निकलदे हां ते असीं आज़ादी भी पाउंदे हां ते असीं आशीषां नूं पा के संसार लई बरकत दा कारण बनदे हां। इसलिए पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह तो बाद च प्रचार आरंभ किया, तो 3000 लोगों ने तोबा की, जिन्हां दे दिल छिंद गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं अगेतरी ये गल आखी सी। जदों प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नूं पुछया लोग मेरे बारे च की कहंदे ने, कहंदे कोई यिर्मयाह नबी, कोई एलीजा नबी, तो कोई कुछ भी एलीजा नबी आ गया, यिर्मयाह नबी आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नूं कहा तुसीं मेरे बारे की कहंदे हो, तुसीं नाल रहिंदे हो, तुसीं मेरे नाल रहिंदे हो, तो तुसीं मेरे बारे की कहंदे हो, तुसीं मैनूं किन्ना क समझ लिया आ। जिते असीं ईमान रखते हैं उन्होंने समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तदे ही असीं उस तों किरपा लै सकते हाँ। जिहदे असीं विश्वास करते हैं उन्होंने समझना साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी आ, तदे ही असीं किरपा लवांगे। जे सानूं भरोसा हो साडा गुरु साडे लई कर सकदा आ, ते तदे ही असीं कुछ लवांगे। अलीशा नूं भरोसा सी कि मेरा उस्ताद एलीजा जिहदे तो उन्हें मंगिया, कहंदा तेरे मसा दा दुगना हिस्सा मैनूं मिले। उन्होंने भरोसा सी, एलीजा दे नाल रहिंदा सी कि जो कुछ एलीजा मेरा उस्ताद कहेगा परमेश्वर उही करेगा।
कहता तेरे नालों दुगनी ताकत मिलनी चाहिए आ। और वाकई एलीशा नबी ने दुगनी समर्था प्राप्त की। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, पतरस ये गल लहू ते मास ने नहीं, ये गल तेरी दिमागी उपज ने नहीं, ये गल शरीर दी नहीं, ये गल लहू दी नहीं, ये गल जिहड़ी तू कह रहा मेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे उत्ते प्रगट की है। ये आत्मक गल है, इहदा शरीर ना कोई लेना देना नहीं गा, जिसमानी सोच ना कोई लेना देना नहीं। जदों इन्नी गल पतरस ने कही, तू जिਉਂਦੇ परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो फिर गुरु ने भी ये गल कही, तू पत्थर है पतरस, शमौन वर्जना, तू पत्थर है, तेरे ते मैं अपनी कलीसिया बनावांगा, मौत ते पताल दे फाटकां दा उहदे उत्ते कोई भी बस नहीं होवेगा। उस कलीसिया दे उत्ते मौत दा कोई राज नहीं होवेगा, मौत ते पताल दे फाटकां दा उहदे ते कोई राज नहीं होवेगा। तू जो जमीन ते बनेगा स्वर्ग च बच जाएगा, जो तू जमीन ते खोलेगा स्वर्ग च खुल जाएगा, ते स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां मैं तैनूं देंगा। ताली मारिए जोर दे नाल। ओ पतरस जिहने मसीह दा भेद पा लिया, ते प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं आख्या, स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां मैं तैनूं। प्रभु यीशु मसीह मरे, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन तक 500 के करीब लोगों को दर्शन दे तो बाद उपर उठाए गए। तो उस तो बाद वादे के अनुसार पंतेकुस्त के दिन ते 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरिया। तो जो पवित्र आत्मा उतरिया तो पवित्र आत्मा च भर के पतरस ने पहली बारी प्रचार किया, तो 3000 लोगों ने तोबा करके बपतिस्मा लिया तो मुक्ति नूं प्राप्त किया। पहला 120 सी, 3000 लोगों ने तोबा की, तो 3120 का पहला झुंड, पहली कलीसिया तैयार हुई। वो पतरस जिन्हों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के राज दियां कुंजियां मैं तेन देंगा, वो पतरस मैनू ते तुहानू ये गल कहंदा आ, अपनी सारी चिंता उहदे उत्ते सुट छड्डो, क्यों जो उहनूं तुहाडा फिक्र है। हालेलुया। पढ़िए पहला पतरस 5 अध्याय उहदी 7 आयत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। जिंदगी च चलते चलते हालात, मुश्किलां, परेशानियां आउंदियां, एकदम कुछ ना कुछ घट जाता, एकदम कुछ ना कुछ हालात हुंदे आ, पर उन्हां सारियां स्थितियां च जरूरी आ असीं अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थ दईए। पहला पतरस 5 अध्याय उहदी 7 आयत पढ़िए। हाँ जी। अते अपनी सारी चिंता उस उत्ते सुट छड्डो। किन्नी चिंता? सारी सारी चिंता, किसी तरह की भी होवे, किसी तरह की भी समस्या होवे, ये विश्वासी होने का चिन्ह आ। जे तुसी अपनी चिंता उहदे ते सुटदे हो, अपनी मुश्किल उहदे अगे रखदे हो, इहदा मतलब तुसी गुरु ते भरोसा करदे हो, तुसीं निश्चावान हो, ते निश्चावान दे लई परमेश्वर अचरज काम करता है। निश्चावान नूं परमेश्वर सारियां आफतां मुसीबतां चों कढ के संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। सदरक ते मेशक ते अबदनगो जिन्हां ने यह गल कही, राजा तेरी बल दी अग दी भट्ठी चों सानू परमेश्वर साडा जिहदी असीं बंदगी ते भगती करदे हां बचाउण दी ताकत रखदा, क्योंकि असीं उत्ते निश्चा करदे हां। ते परमेश्वर ने बल दी अग दी भट्ठी दे विचों कढ लिया। बाइबल दे इतिहास दे विच लिखिया गया, दानियल दी पुस्तक दे विच, कि अग दे सड़न दी उन्हां दे शरीरां चों बो भी नहीं आउंदी सी। यो जिंदगियां ਜਿਹੜੀਆਂ हर स्थिति दे विच अपने आप नूं खुदा दे हथ दिंदियां। दानियल शेरां दे घुरने च सुट्टिया गया, पर परमेश्वर ने अपने दूत नूं भेजिया ते शेरां दे मूँह बंद कर दित्ते। वो जिंदगियां ਜਿਹੜੀਆਂ निश्चावान सी, स्थितियां हालात चलते चलते आउंदे आ, पर जदों असीं अपनी मुश्किलां ते परेशानियां नूं खुदा दे अगे रखदे हां,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਤਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤਜਰਬਾ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰਗੀ ਸਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਤਰਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਡੋਬ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਛੇਰੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 18, 19 ਤੇ 20 ਐਤ। ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਛੀ ਸਨ। ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3000 ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੰਦ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਈ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਂਗ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਤਰਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲੋਗੇ ਤੇ 100% ਠੀਕ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 18, 19 ਤੇ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ। ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਛੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਝੱਟ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। 5000 ਆਦਮੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਿਨਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਆ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਆਦਮੀ 5000 ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੜ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਵੀ ਗਈਆਂ। 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
क्योंकि उन्हां 12 दी चेलियां दी अगवाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह सी। 12 टोकरियां भी बच गईयां। प्रेमियों, परमेश्वर अपने लोगों लिए सब कुछ करने की ताकत रखता, पर जरूरत इस गल की आ कि असी अपने आप नूं उहदे हथ दईए। वो पतरस जिहड़ा सब कुछ छड्ड के यीशु दे मगर तुर पिया, अज जिस स्थान ते पतरस दा घर सी, अज इजराइल देश विच जाओ तो तुहानूं मिलेगा उत्थे एक आलीशान बहुत खूबसूरत चर्च बनिया होया आ। थल्ले पतरस दा वो छोटा जिहा घर नज़र आउंदा काले पत्थरां दा। उत्थे लिखिया गया कि पतरस इत्थे रहिंदा सी ते उहदे उत्ते एक आलीशान चर्च बनिया होया, जिथे वर्ल्ड दे लोग आके उस स्थान ते सजदा करके आशीषां पाउंदे आ। प्रेमियों, खुदा अपने लोगों नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा। उहदे पतरस दे घर नूं भी खुदा ने सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बना दिता। वो जिंदगी नूं तां बनाया ही बनाया, उहदे घर नूं भी परमेश्वर ने सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाता। उस चर्च के हेठां नज़र आउंदा काले पत्थर पए हुए ने, उत्थे लिखिया कि पतरस का घर सी जिथे वो रहिंदा सी। सो प्रेमियों, खुदा अपने लोगों नूं संसार दीआं आशीषां दे नाल नहीं बल्कि रूहानी बरकतां दे नाल भी भरदा आ। पर जिहड़े समर्पण त्याग का जीवन बतीत करते आ, अपनियां लोड़ां जरूरतां मुश्किलां परेशानियां नूं परमेश्वर दे अगे रखदे आ, खुदा उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा। उही पतरस जिहदे परछावें च समर्था सी ते लोग चाहुंदे सी कि होर नहीं पतरस दा परछावां ही पै जावे ते साडा बीमार चंगा हो जावे। रसूलां दे किताब 5 अध्याय 15-16 पढ़ीए। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। हालेलुया। और नहीं तो पतरस दा की पै जावे। वो जिने प्रभु यीशु दे वचन सुनिया, जाल सुटिया ते ओदे मगर तुर पिया। ओदे परछावें च भी इन्नी आशीष सीगी। जिहड़ियां जिंदगियां समर्पण त्याग दे नाल विश्वास नाल जीवन बतीत करदियां, परमेश्वर उन्हां जिंदगियां नूं संसार लई बरकत दा कारण बनाउंदा आ। फिर पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। वही पतरस है जिहड़ा कहंदा अपनी सारी चिंता उहदे ते सुੱਟ दिओ। वो अपने परसनल अनुभव नूं विश्वास नूं साडे अगे रखदा आ। जिन्हें अपनी लोड़ जरूरत नूं प्रभु दे अगे रख दिता, परिवार की लोड़ जरूरत नूं प्रभु दे अगे रख दिता, सिर्फ प्रभु दे वचन नूं पहल दित्ती। मेरे मगर आ ते मैं तैनूं मनुखां दा शिकारी, ते बाइबल दे इतिहास दे विच उस जिंदगी नूं दर्ज कर दिता गया। ਜਿਹੜੀਆਂ इस गल नूं समझ लैंदियां कि गुरु साडे लई सब कुछ करन दी ताकत रखदा है। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए फिर 15 और 16 तक। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਰਚ ਤੋਂ, ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ, ਰੋਜ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। एक दिन पतरस ते यूहन्ना जदों उत्थों दी गुजरे ते पतरस ने जदों उन्होंने देखिया कि कुछ लभण दी आश ना साडे वल तक रहा,
ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲਾਚਾਰ ਬੇਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਫੇਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਨਾਮ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਲਾਚਾਰ ਬੇਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਅਰ ਗਿੱਟੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਰ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਦਦਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਤੇ 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜੇਕਰ ਲੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹੈ। ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆ, ਕੀਮਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਦੀਵਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਦੀਵਕ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਿਲਾਸੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ।